Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve akvatil muttaqin. Ve salatu ve selamu Resulü Muhammedin. Ve alihi ve sahabi ecmain ümmebat. Bütkül alamda yaratıp jana tarbiyelep koygan zatqa çeksiz maqtollar bolsun. Jana süyüktü Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a salam salavatlar bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis nimasına kelet. Kimge Allah Taala elhamdülillah deb aytkan bolsa, elhamdülillah deb aytышка mümkünçülük bergen bolsa, Allah bergen nimetlerden de жақшырақ bir nimet beriptir deydi da. Adam Allah bergen nimetlerin en жақшысы бұл elhamdülillah. Allah Taala bir nimet bergen bolsa, rızkı bergen bolsa, biroq oşoga insan elhamdülillah deb aytkan bolsa, Allah Taala bergen nersesinden de жақшырақ nerseni beriptir deydi. Demek Allah şu elhamdülillah deb aytышка da Allah Taala mümkünçülük beretken, mümkünçülük bergen adam şunu aytatken. Şoning uchun Allah Taala cheksiz maqtallar olub, uşul Allah bergen mümkünçülükке, Allah'ın ulug'ligin aytышка, Allah Taolani eslatышка, Allah'ın ulug' pendeleri bolgon payg'ambarlarning okuyalarini aytib, sizlarga ma'lumot berishga mümkünçülük beretken Allah'a cheksiz maqtallar bolsun. Bugungi ayta turgan temamız, öte turgan ayta turgan temamız bu Ayub aleyhisselam'ın ömür bayanı, Ayub aleyhisselam'ın yaşosu, Ayub aleyhisselam'ın okuyası olmokçu. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Ayub aleyhisselam'da 4 yerde, 4 sürede eskertip ketken. Şonda ele Allah Taala Kur'an'da aytып atat: "Ey imandular, sizler üçün Kur'an en жақсы үлгі, Kur'an'da en жақсы үлгі бар" деп, şu Kur'an'dagi peygamberlerden ömür bayanı, peygamberlerin yaşap ötken ömürü bizge en çoğun үлгі бар отырғандығына bir işaret berip aytып кеткен да. Şol Kur'an'da Allah Taala 25 peygamberin atını aytып eskерткен bolsa, şu peygamberlerin arasında Ayub aleyhisselam'ın da atı var. Şu Ayub aleyhisselam urpağı İbrahim aleyhisselam'ın urpağından болады. İbrahim aleyhisselam'ın balası bolgan İskak, İsmail деген екі баласынан İskak'tın çöbörөsü bolgan. İskak aleyhisselam'ın balasının balası olup İskak aleyhisselam'a çevre bolganda. Bir rivayette şunday kelet. Jana anın enesi Ulut aleyhisselam'ın kızı bolgan. Ayub aleyhisselam'ın enesi Lut aleyhisselam'ın kızlarının en küçük kızından bolgan degen rivayetler var. Jana anın ayalı Yusuf aleyhisselam'ın nebere köyü balası болған Yusuf aleyhisselam'ın balasının kızın algan деген rivayetler var da. Ошол kızı Rahma деген kızı болған. Ошол Ayub aleyhisselam'ın ayalı болған da. Эми Ayub aleyhisselam'ın atası öte döөлөттүү, öte bay adam болған. Ошол Ayub aleyhisselam'ın atası өлгөндөн кийин Ayub aleyhisselamга öte чоң дүйнө, мал, мүлк мураска калган. Bir rivayetlerde aytат, Ayub aleyhisselam'ın uşu malı 14.000 koyu bolgan deşet. Jana 6.000 töösü bolgan. Jana егин айдай турган талаада иштетип жүргөн 1000ден ашык өгүздөрү болған дейт. Эми бул өгүздөрдүн эле санай турган. Андан ашык көп малдар болған. Жана анын күнүмдүк кирешесин ташып турган күнүнө 400 качыр эшек менен ташып турган күнүмдүк кирешесин ташып турган 400 качыр болгон дейт. Күнүмдүк кирешесин 400 качыр менен ташып келип казынага жыйнап турган дейт. Ушунчалык дөөлөттүү адам болгон, пайгамбар болгон. Ошол пайгамбарлык, анын байлыгы, анын bir дүнүгө ишин кылбастан эмес, ибадат кылганда мээнет кылган үчүн келген эмес, балким Алла Таала ушундай берген берешем болгон, ушунчалык берешем болгон. Күн сайын дейт, багымдат намазын окуп туруп, күн чыга электен мурун ошол айлына төөлөрдү, уйларды союп туруп, бүт элдерге таркатып турган дейт. Ayub aleyhisselam'ın kovuna girgen bir de adam açığa tamak jebestен çıkıp ketken emес deydi. Bir dağı giyimi жоқ болып қалған, bir dağı құрсағы тойбой қалған адам анын ковунда болған эмес дейди Ayub aleyhisselam ошол учурунда. Ушунчалык малды, дөөлөттүү болгон, бирок ушунчалык Аллахка көп ибадат кылган, Аллахка көп зикир кылып, Аллахтан көп эстеп, көп ибадат кылган пайгамбар болгон. Шайтан алейхиссаламна ушул кылган ибадатына, анын дүйнөсүнө ушунчалык кысканчалыктык кылды.
Ошол учурда риваяттарда айтат, шайтан алейхиссаламга Алла Таала мүмкүнчүлүк берген 7-чи асманга чейин көтөрүлүп чыгышканга мүмкүнчүлүк берген дейт. Ошо шайтан алейхиссалам бир жолу 7-чи асманга чыкса, ошо жерден Айып алейхиссалам кылган ибадаты, кылган жакшы амалдарын көтөрүп, Алланын алдына көтөрүп чыгып аткан периштелерди көрүп, жанагы Алла Таалага ошол периштелер Айып алейхиссалам кылган ибадатын, кылган зикирлерин айтып мактап атканын угуп, ушундай Алла Таала кайрылат. Алла дейт, Айып алейхиссалам сен берген дүйнө, мал дүйнөң үчүн ал сага ибадат кылып атат. Эгер мага уруксаат бере турган болсоң, ошону сен мал дүйнөсүн алып кое турган болсоң, мал дүйнөсүн аны жок кылып кое турган болсоң, ал сага ибадат кылып сени эстебей калат. Деп Алла Таалага айтканда, Алла Таала айтат, жок дейт, эгер ал мал дүйнөсүн алып койсоң да ал мени эстейт дейт. Жок, ошондо шайтан айтат, Алла мага мүмкүнчүлүк бердин дейт. Ушул Айып алейхиссаламды сынашка мага бир мүмкүнчүлүк берчи дейт. Алла Таала шайтан алейхиссаламга Айып алейхиссалам сынашка мүмкүнчүлүк берет. Малын алып сынашка мүмкүнчүлүк берет. Ошондо шайтан алейхиссалам сүйүнгөн бойдон жерге келип, жердеги бардык өзүнүн аскерлерин, жин шайтан барын чогултуп туруп, ушундай бир кеңеш машбара кылат. Алла Таалага дейт, Адам алейхиссаламдан ушу күнгө чейин мага эч бир ушундай мүмкүнчүлүк берген эмес эле дейт. Мен Адам алейхиссаламды ушундай азгырып, аны бир неме кылып, бейиштен жерге түшүрдүм эле. Ошол күндөн ушу күнгө чейин Алла Таала мага ушундай мүмкүнчүлүк берген жок эле. Мага ушундай мүмкүнчүлүк берди. Ошол Айып алейхиссаламды сынашка Алла Таала мүмкүнчүлүк берди дейт. Эми мага силер жардам бергиле дейт. Айып алейхиссаламды ушу мал дүйнөсүн алып туруп, аны Алланын жолунан чыгарышка, Алланын жолунан азгырышка мага жардам бергиле деп. Ошол өзүнүн аскерлери менен, өзүнүн жамаат жин шайтандар менен машбара кылат, кантип бунун малын жок кылабыз деп. Алар машбара кылып кеңешип айтат. Алар кечинде мал дүйнөсү чогулуп, казынага байлыктары келип кирген кезде, алын ошол бир от чыгарып, өрттөп туруп жок кылалы дейт. Мал дүйнөсүн жок кылсак, ал Аллага сыйынбай калат, Алла Таалага эстебей калат деп. Ошентип кеңешип, кечинде анын мал дүйнөсү корого келген кезде, дүйнөлөр казынага келген кезде, шайтан жиндер чогулуп, шайтан баш болуп, Айып алейхиссаламдын мал дүйнөсүнө от коюп өрттөшөт. Өрттөп, бардык мал дүйнөсү казынасы өрттөрүп күйүп аткан кезде, шайтан алейхиссалам Айып алейхиссаламга келсе, Айып алейхиссалам мешитте намаз окуп аткан болот. Намаз окуп атканда шайтан алейхиссалам ушундай кыйкырат: "Эй Айып, сен Роббиңе, сен өзүңдүн Кудайыңа ибадат кылып аткан болсоң" дейт. Ошол ибадат кылып аткан Кудайың сенин мал дүйнөңдү өрттөп жок кылып таштады. А сен ага сыйынып, ага ибадат кылчылык кылып атасың дейт. Айып алейхиссалам анын шайтан алейхиссалам бир да сөзүнө маани бербестен ибадат кыла берет да. Качан ал намазын окуп бүткөндөн кийин шайтан алейхиссалам жанагы сөзүн кайтарат: "Эй Айып, сен өзүң Кудайыңа ушундай ибадат кылып, кулчулук кылып атасың, бирок сенин Кудайың сенин дүйнөңдү, ушуга чейин мээнет кылып топтогон мал дүйнөң, казнаң баарын өттөп жок кылып салды" деп айтканда, Айып алейхиссалам айтат: "Ошо Алла мага берген дүйнөнү берип, мал дүйнөнү берген Аллахка чексиз мактоолор болсун. Мага мал дүйнөнү берип койгон Аллахка чексиз мактоолор болсун, жана ошону алып койгон Аллахка чексиз мактоолор болсун" дейт. Кайра алып койгон Аллахка чексиз мактоолор болсун. Шайтан алейхиссалам бул сөздү укканда, анын канчалык кылган аракети, канчалык кылган мээнети текке кеткенин билип, сууга түшкөн чычкандай болуп өзүнүн коомуна кайтып барат, өзүнүн жамаатына кайтып барып айтат: "Биздин канча мээнет кылып ушуну Айып алейхиссаламды жолдон чыгарабыз, аны азгырып, Алланы эстетпей коебуз" деген анын кылган аракети, мээнети ишке ашпай калганына капа болуп, өзүнүн жамаатына барып айтат: "Бул биздин аракет ишке ашпай калды" деп. Эми Алла Тааланын алдына кайра барып айтат: "Эй Алла, сен де бул балым дүйнөнү бердиң, сен бунун балдарын алып сынайлы" дейт. Эми бунун ошол учурда Айып алейхиссаламдын бир риваяттарда айтат, 6 уулу, 3 кызы болгондо, бир риваяттарда келет, 8 уулу, 7 кызы болуп, 15 баласы болгон дейт. 15 эркек балдары да өтө ыймандуу, адептүү болгон, кыздары да өтө ыймандуу, адептүү болуп, Аллага ибадат кылган, өтө ынтымактуу жашаган балдары болгон да. Ошондон айтат: "Сенин бунун балдарын алып койсоң эле сага сыйынбай калат. Сен балдарды эстеп атып, сени унутуп калат" деп
Алла Таала айтат. Алла Таала сен эми болуптур дейт, ага уруксат берет, балдарын алып сынагын деп. Шайтан алейхиссалам сүйүнгөн бойдан келип өзүнүн жамаатына жин шайтандын баарын чогултуп кеңеш кылат. Эми Алла мага мүкчүлүк берди, мунун балдарын алып сынашка мүкчүлүк, балдарын кантип алабыз деп. Ошол учурда Айып алейхиссалам балдары кесек менен бир үйгө барып мейман болот эле да. Кийин бир кечинде бир туугандын үйүнө чогулуп, Алланы эстеп, алар бир жакшы сөздөрдү айтып, бири-бирин жакшы каалоолорду айтып, чогулуп тамак ичип чогулушат эле. Ошол күнү бир туугандын үйүнө барып чогулган кезде шайтан жиндер менен шайтандар барып чогулуп туруп баягы үйдү кулатып, баягы балдарын, кыздарын бастырып өлтүрөт. Шайтан алейхиссалам келсе, Айып алейхиссалам келсе, мечитте ибадат кылып аткан болот. Шайтан алейхиссалам кыйкырып айтат: сен бул сенин Кудайыңа ибадат кылып атасың, бирок сенин Кудайың сенин балаңды, кыздарыңды тамды кулатып бастырып өлтүрүп салды. А сен өз Кудайыңа ибадат кылып атасың деп намазды окуп атканда шайтан алейхиссалам ушинтип кыйкырат. Айып алейхиссалам эч бир сөзүн укпастан намазын окуй берет, ибадат кыла берет. Ибадат намазы окуп бүткөндөн кийин шайтан алейхиссалам жанагы сөзүн айтат: сен Кудайыңа кулчулук кылып атасың, бирок сенин Кудайың сенин балдарың, кыздарыңды тамга бастырып өлтүрүп салды дейт. Айып алейхиссалам айтат: мага балдарды берип койгон, кыздарды, балдарды берип койгон Аллага чексиз мактоолор болсун. Жана ошол балдарым, кыздарым алып койгон Аллага чексиз мактоолор болсун. Эч бир жүрөгүнөн кылсаң, Алла берди, Алла алды деп эч бир Алла Таала бергенде да шүгүр, алганда да шүгүр кылат. Шайтан алейхиссалам анын кылган аракети текке кеткенде өтө катысынып, өзүнүн коомуна, шайтан жиндердин коомуна ыйлап барат. Биздин кылган аракет эч бир ишке ашпай калды. Айып алейхиссалам эч бир биздин кылган аракетибиз текке кетти. Өзүнүн Кудайын мактап койду дейт. Алганында да, бергенине да шүгүр келтире деп, өзүнүн Кудайын ушундай мактады деп айтып келгенде, анын коому сен Аллага бар айткан эми дейт. Бул Айып алейхиссалам 80 жашка чыккан ошол кезде. 80 жашка чейин ушундай Алла бекем ден соолук берген. Эми анын ден соолугун алып сынайлы. Эгер ал ден соолугу болбой калса, ооруй турган болсо эле өзүнүн Кудайын унутуп калат, Алланы эстебей калат. Сен ошол ден соолугун алып сынашты мүмкүн сурагын деп кеңеш кылып Алла Таала жөнөттү. Шайтан алейхиссалам Алладан сой: Алла, сен буга бекем ден соолук бердиң. Эгер ден соолугун алып кое турган болсоң, сени ден соолук ал ооруп атып, сени унутуп калат деп. Алла Таала шайтан алейхиссаламга ушундай мүмкүнчүлүк берет, сен анын ден соолугун алып сынашка да мүмкүн. Шайтан алейхиссалам сүйүнүп, өзүнүн коомуна келип айтат: биз эми Алла Таала мага мүмкүнчүлүк берди дейт, ушул Айып алейхиссаламдын ден соолугун алып сынашка. Айып алейхиссалам намаз окуп атканда, бир риваяттар келет, Айып алейхиссалам намаз окуп атканда шайтан алейхиссалам келип анын денесине түкүрүп кеткен деп бир риваятта айтылат. Дагы бир риваятта айтылат, саждада келгенде шайтан алейхиссалам келип туруп анын мурду менен оозуна үйлөп кеткен деп. Ушундай бир жугуштуу оорунун немесин үйлөп кеткенде, ошол намазын бүткөнгө чейин ошол оорунун себебинен Айып алейхиссаламдын денеси шишип кеткен деп. Ошо Айып алейхиссалам кыскасы ооруп баштайт, денелери шишип, ошо шишиктин асты ириңдеп, денеси бүт ириң болуп кетет, ириң жарылып, ичинен ал жерден ириң агып, ошол ириң деген жерлер курттап баштайт дейт. Айып алейхиссалам ушундай катуу ооруйт, бүт денеси ооруйт. Оорубаган эки гана жери калган дейт. Анын жүрөгү соо калган, анан тили, Алланы дайым эстеп улуктап турган тили, Аллага шүгүр кылып, Алланы өкүмүнө баш ийип турган жүрөгү гана калган. Бүт денеси ооруган дейт. Эми азыркы күндө адамдар бир эле жерин сорса, канча бир онтоп, канча бир кыйынчылыктарын алат сөздөр айтабыз. Бирок Айып алейхиссалам ушунчалык бүт денеси ооруп турганда дагы Аллахка бир нааразычылык кылып, же болбосо Алла мага шыба берген, мен ушундай ооруп атам деп Аллага даттанган эмес. Ушунчуп денеси ооруп, сазып, жит чыгып кеткенде анын коому, анын үй бүлөсүнөн 3 аялы болгон, 2 аялы андан Айып алейхиссаламга айткан: биз сенин жаныңда туруп жашай албайбыз, бизге талак бергин деп 2 аялы талак сурап Айып алейхиссалам тыштап кеткен. Анын бир эле аялы жана Юсуп алейхиссалам небереси болгон Рахима аялы Айып алейхиссаламга кызмат кылып калган.
кийин ушундай денеси оору күчөгөн себебинен ошол оорунун зарары чыгып коомуна кошуналарына ошол жашап аткан айылына таркагандан кийин ошол элдер уккандан кийин Айып алейхисаламга келип айтат, муну сен алып кетпесең, аялына айтат, алып кетпесең биз муну ушундай зыян жеткирип сабап өлтүрүп коюшубуз мүмкүн, ошон үчүн сен алып кеткин, биз мунун жанында жашай албайбыз деп айылдан кубалап чыгат. Ошондо Айып алейхисалам ушундай баса албай, ордунан тура албай калганда Айып алейхисалам аялы Рахима Айып алейхисалам көтөрүп айылдын четинен айылдан чыгып кетет. Айылга жакын бир жерге келип жашап атса, ошол жердин эли дагы билет, ошол жакын жерде жашап аткан. Алар келип айтат, сен эгер бул жерден дагы кетип калып атсаң, биз ушундай иттерди, кабанак иттерди кой берип Айып алейхисаламды талатып таштайбыз. Мындан да акыбалың жаман болот, сен бул жерден кеткин, биз көрбөгөн, биз укпаган жакка кеткин деп өзүнүн шаарынан такыр кубалайт. Ошондо Айып алейхисаламды көтөргөн аялы бир белгисиз тоонун арасында бир үңкүрдүн алысына келип ошол жерге жашап, Айып алейхисалам ушундай кызмат кылат. Айып алейхисалам ооруп калган эч бир иш кыла албай жаткан, аны жаткырып, анын суусун, анын тамагын даярдап бериш үчүн Айып алейхисаламдын аялы Рахима бир башка бир кошуна шаар болгон шаарга барып кызмат кылып, элдердин кирин жууп, элдерге кызмат кылып, ошондон тапкан нанын, тапкан азык түлүгүн Айып алейхисаламга алып келип ушундай багып ошо кызмат кылат. Ошо күндөр өтүп, Айып алейхисалам ошол оорудан 18 жыл ооруду деген риваяттар бар, 18 жыл ооруган. Бир күнү ушул Алла шайтан электине карайт, анын ден соолугу да кетсе, Алланы эстештен, Алланы ибадаттан ушунчалык калтырбай ибадат кылып эстеп аткандан, демек шайтан электинин аракети ишке ашпай калганын шайтан электин ушунчалык арданып, бир күнү анын аялын азгырышты аракетин кылат. Бир күнү Рахма ошо Айып алейхисаламдын аялы Рахма кызмат кылып өзүнүн акысын алып алып, бир сындырым нанын, биртке суусун алып алып Айып алейхисалам алдына келе атса, жолдон шайтан алейхисалам адам кебетесинде жолугат. Адам кебетесинде жолугуп, андан сен каяка бартасың деп баягы аялдан сураганда, Рахман айтат, менин ушул оорулуу күйөөм бар, ошол оорулуу күйөөмө азык түлүктү камдап ошого алып бартам, ошол деп айтканда, айтат, анан баягы Рахман айтат, сиз кимсиз деп сураганда, мен айтат, бул шаардын бир дарыгери мен болом дейт. Ошол айылда бир шаарда айтат, ошол шаардын дарыгери болгон, элдер дарылап, оорулуу адамды дарылаган мен болом, сенин күйөөңдү мен дарылап айыктырам деди да. Эгер күйөөң сенин макул болсо деди да. Рахма эле сүйүнүп кетет, сүйүнүп айтат, мен күйөөмө айтайын, ушундай бир дарыгер таптым, ал сени айыктырам деп атат, деп сүйүнбөй айыктырам, мен ушундай, мен дарылай турган болсом, күйөөң макул болсо, мен дарылай турган болсом айыгып кетет. Мен ушундай элдер канча элдерди айыктырып койгон, шифаны берүүчү, айыктыруучу менмин деп өзүн мактап Рахманеге айтканда, Рахманене Айып алейхисаламдын аялы Айып алейхисаламга сүйүнүп келип, бир адамга жолукканын айтып, ал дарыгер экенин айтып, ал сизди дарылай турган болсо, ушундай өзүм эле айыктырып коем деп атат дегенде, Айып алейхисалам түшүнөт, ал шайтан алейхилан экенин түшүнөт да. Шайтан алейхилан аялын азгырып атканын түшүнүп, ушундай аялы шайтан алейхиланын тилин угуп, ал айыктырам деп атат, сен ошол дарыласын деп айтканда, ачууланып айтат да, сен шайтан алейхилан сен азгырып, шифаны орну берген Аллах, шифаны бере турган да Аллах. Эч бир жер жүзүндө шифа бере турган адам жок. Адам макулук шифа бере албайт, адам шифа бере албайт. Демек Аллах кааласа гана адам айыгат. Сен азгырып аткан ал адам эмес, ал шайтан, адам кебетесинде адам сүрөтүн кийип келген шайтан сени азгырган деп, ошо шайтандын сөзүн уккан Рахма энеге ачуусу келип, аны эгер Аллах шифа берип айыга турган болсо, мен ага сага 100 камчы урам деп ачууланып, ушундай оосунан сөз ант чыгып кетти. Алланын аты менен, эгер мен шифа берип айыга турган болсом, күч кубатыма келе турган болсом, мен сени 100 камчы сага 100 камчы урамын. Сен анткени шайтан алейхиланын сөзүн угуп, ага ишенип алгандыгың себебинен деп. Ал шифа берет деп ишенгендигин себебинен шифаны Аллах берет. Ошол Аллах шифаны берет дебестен, сен шайтан алейхиланын бир адам шифа берем десе, ошого ишенгендигин себебинен мен сага 100 камчы урам деп Айып алейхисалам ушундай ачууланып ант ичип. Күндөр өтөт.
Айып алейхисалам ушундай оорусу күчөп, курттар бүт денесин жеген дейт. Ошо денесин жеп отуруп, денесинде эт калбай калган дейт. Ошо эт калбай сөөгө эле калган кезде ошо курттар бири-бирин жеп баштаган дейт. Денесинде сөөк калбай, эт калбай калган себебинен, сөөгө эле калган себебинен ошо курттар эми дейт, ошо ачкалык себебинен курттар бири-бирин жеп баштаган дейт. Ошол учурда рахмене бир адамдын кызматын кылалы деп айылга барса, баягы айылдагылар да угат, бул бир өтө бир жугуштуу орунун адамдын, эркектин күйөөсү деп, ошол эгер айылга келе турган болсо, ошо аялды себебинен да ооруга жууп калышы мүмкүн деп, баягы кызмат кыла турган шаар аялды рахменени шаарга киргизбей коюшат. Сен башка жакка барган, бияка кирбеген, кире турган болсоң, сени биз бир зыянга учуратып коебуз деп, баягы кызмат кылып, эптеп күнүмдүк оокатын таап аткан рахменени Айып алейхисалам аялын баягы шаарга киргизбей коет. Кийин айласы кетип башка бир шаарга барса, ошол жерде шаардын кире беришинде бир тандыр нан жапкан бир набайчыга жолугат. Ошол жолугуп набайчы аял болот. Ошол аял баягы рахменени карап туруп, анын 12 өрүм чачы болгон да. 12 өрүм чачы, ушундай узун чачтарын көрүп туруп, чачына көзү түшүп, рахмени аябай ачка болуп келип, күйөөсү да ачка деп ага сатан болуп, ошондон бир сындырым нан сураганда нан бербей коет. Эчтеке бербей коет. Ошо бербегенде айласы кетип турганда анан айтат: "Сен эгер мен сага бир сунуш кылам, эгер ошол сунушту кыла турганмын, мен сага 4 набай нан берем" дейт. Ал сунушуң эмне десе, сен чачыңды кыркып мага сата турган болсоң, мен ошол сенин чачың үчүн 4 нан берем дейт да. Айласы кеткен рахмене Айып алейхисаламдын аялы ачкалыктан, күйөөсү ачка, Айып алейхисалам ачка, канча күндөн бери ачка, эми айласы кетип ачкадан өлүп калбасын деп, өзүнүн чачын, ошол 12 чачын кесип туруп, 4 нанга алмаштырып келет. Ошо 4 нанга кесип үйүнө келаткан, үңкүргө келатса, шайтан алейхилана Айып алейхисаламга келип айтат да: "Сенин аялың дейт, сенин денесин чачып сага нан алып келет, денесин сатып, сага нан, азык түлүк алып келатат" дейт. Баягы шайтан алейхилана айтат: "Сен дагы жалган айтып атасың", анын айткан сөзүнө ишенбейт. Бирок рахмене аялы келгенде көрөт, караса, чачтары жок, нан көтөрүп келген. Баягы шайтан алейхилана айткан сөз чын экен деп, Айып алейхисалам аялына айтат: "Сенин чачың гана десе айтат, мен ушундай сен ачка калып өлүп калбасын деп, ачкалыктан бир кыйналып калбасын деп, өзүмдүн чачымды кесип туруп, мен ошол сатып сага нан алып келип атам" дейт. Айып алейхисалам ушундай капаланып, берген нанын дагы жебей, ушундай аялына катуу таарынып ушинтип турганда, Алладан вахий келет: "Сенин аялың акыйкатта" дейт. Алладан ушундай вахий келип, акыйкатта сенин аялың дейт, сабырдуулардан жана шүгүр кылуучулардан болду. Ал бир жаман иш кылган жок, жаман бир нерсе кылган, жаман бир ишке барган жок. Аны акыйкатта кылган иши сен үчүн гана, сенин кызматың кылыш үчүн, сенин курсаң тойгуш үчүн гана ушул кылган амалы чачын ошол себептен сатты" деп Алла Таала Жабраил алейхисалам аркылуу Айып алейхисаламга вахий жөнөтөт. Ошондон кийин Айып алейхисалам аялын өзүнүн алдына киришке уруксаат бергенде, Айып алейхисалам аялы айтат: "Сен дейт ушунчалык ибадат кылдың, ал дүйнөңдү жоготтуң, жана балдарыңды жоготтуң, эми денең ооруп ушунчалык кыйналдың, сен Алладан шифа тилеп сурабайсыңбы? Балким Аллах Таала сага шифа берер" деп Айып алейхисаламдын аялы Алладан шифа сурашына сунуш кылып, Алладан дуа кылышына сунуш кылган кезде, Айып алейхисалам айтат: "Дейт аялына: "Рахман, мен дейт канча жыл оорубай соо жүрдүм" дейт. "Мен оорубаган жашоом канча жыл болду" десе, Айып алейхисалам аялы айтат: "Сен 80 жыл сен эч оорубастан соо жүрдүң" дейт. Айып алейхисалам айтат: "Эми мен канча жылдан бери ооруп атам" деп. Айып алейхисалам аялы айтат: "Сен 18 жылдан бери ооруп атасың" дейт.
эми дейт, мен Алла Таала мага 80 жыл соо жашоо берген болсо, ден соолук берген болсо, эми бир 18 жыл бир аз оорутуп коюптур. Мен эми дагы ошол акташ үчүн дагы 80 жыл оорусам, андан кийин аны сурасам болот дейт. 18 жыл ооруган болсо мен Алладан шифа сурап, Алладан бир денем ушундай ооруп атам, шифа сурастан уялам дейт. Бирок айтат, албетте сен дейт, эгер Алла Тааладан шифа сурай турган болсоң, Аллага кайрыла турган болсоң, Алла сенин дуаңды сөзсүз кабыл кылат. Сен сөзсүз шифа берет деп аялы ушундай бир кеңеш бергенде, Айып алейхисалам дуа кылат, Алла, акыйкатта мен дейт ушундай бир ооруга жолуктум. Алла, акыйкатта мен ушундай бир ооруга, кыйынчылыкка жолуктум. Алла Таала сен балким ушул ооруну шифа бересиң, шифа бер деп дуа кылат. Алла Таала Айып алейхисаламга ушундай Жабраил аркылуу вахий жөнөтөт. Айып дейт, сен дейт, оң бутуң менен, согончогуң менен жерди тепкин дейт. Айып алейхисалам оң буту менен жерди тепкенде, ошол жерден бир уркуштап булак суу чыгат. Сен ошол булакка жууңгун дейт. Ошо чыккан булак суу, атып чыккан сууга Айып алейхисалам жуунганда денесинде бардык оорулар кетет. Андан кийин Жабраил алейхисалам айтат, эми сол бутуң менен бир жерди тепкин деп. Сол согончогу менен жерди тепсе, ал жерден дагы бир булак чыгат, атып Жабраил алейхисалам айтат, эми ушул суудан ичкин деп. Айып алейхисалам ошол суудан ичкенде, анын ички дүйнөсүнүн баарын, баягы кыянаттык кылган адамдарга, өчөшкөн адамдарга, аны кубалаган адамдарга баарын, аларга болгон ачуулануусу, аларга болгон кегин баарын ички дүйнөсүн тазалап жууп кетет. Бардык адамдар. Андан өзүнүн баягы мурунку ооруганга чейинки келбетинен да жакшыраак сулуу, жаш болуп калат. Ошол үңкүрдө, ошол мурунку калыбынан дагы жакшы калыбына келген кезде, аялы баягы айылга кызмат кылып өзүнө бир тамак аш издеш үчүн кеткен, аял ошол жактан кайтып келип калса, баягы үңкүрдө жаш бир жигит отурат. Аялы күйөөсүн тааныбастан айтат, мен ушул жерде бир күйөөм бар эле, оорлуу бир күйөөм бар эле, ошону мен издеп таппай атам десе, баягы жигит айтат, сен жакшылап карачы, балким ошол сен издеген күйөөң балким мен болуп жүрбөйүн дейт. Аялы арахмен айтат, жок, ал андай жаш эмес эле дейт. Ал карыган оорлуу бир чал эле дейт. Айып алейхисалам айтат, сен жакшылап балким карап койчу, сенин ошол оорлуу күйөөңдүн мурунку жаш кезиндеги, ооруганга чейинки кезиндеги акыбалын бир эстеп карагын, балким ошолордон бир белги калгандыр деп. Рахма эне жакшылап караса, Айып алейхисаламды баягы жаш кезиндеги оорубай, соо жүргөн кезиндегилерден белгилерин көрүп, сүйүнүп кетет. Сен кантип ушул жаш акыбалга кантип келип калдың дейт. Мен де ошол акыбалга келсем болобу, сүйүнгөн айтат, мен дагы ушундай жаш кезимде жаш акыбалыма келсем болобу деп сүйүнүп кетип сураган кезде, Айып алейхисалам айтат, мына бу акып турган сол тараптагы суудан барып жууңгун дейт. Андан кийин мына бу суудан иче турган болсоң, сен ошол мурунку акыбалыңа келесиң. Айып алейхисаламдын аялы Рахмене баягы сууга жуунуп, баягы суудан ичкенден кийин ал дагы жаш мурунку акыбалына келет. Алла Таала, кыскасы Алла Таала Айып алейхисаламга дагы кайра мурунку акыбалына келишкен. Алла Таала ушундай сыноодон өткөрдү. Пайгамбар саллаллаху дагы бир хадис мәсіне келет. Алла Таала Алланын пендесинин Алланын астында бир даражалары бар дейт. Качан ал ибадат кылып, жакшы амал менен, ибадат менен ошол даражага жетпеген себебинен Алла Таала ошол адамды бир күйүткө, кыйынчылыкка, бир ооруга салып туруп, ошол себебинен Алла Таала ошол даражага жеткирип коет дейт да. Демек Алла Таала бу дүйнөдө бизди оорута турган болсо, бир кыйынчылыкка келтире турган болсо, Алланын алдында даражага биз ибадат менен жетпеген себебинен Алла Таала ошол даражага бизге оорусузлукка, кыйынчылыкка салып жеткирип коет да. Ошон үчүн Алла Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи хадис мәсіне келет, кыямат күнү Алла Таала силерге 4 пайгамбарды силерге мисал кылат. Бай адамдар мен байлыгым себебинен байлыгыма алек болуп, ошолордон алакты болуп, ибадат кыла албай калдым дегенде, Алла Таала Сулайман алейхиссаламда аларга мисал кылып, мен аларга ошо жер жүзүнүн, асмандын бардыгын байлыгын бердим, ошолорго падыша кылдым, бирок аларда менин ибадатыман, мени эстештен, мага ибадат кылыштан эч ал байлыктан алаксып калган жок дейт. Эчки жок, колунда жок, кембагал адамга Алла Таала Иса алейхиссаламды
мен колумда жок, кембагал болгон себебинен ошо күнүмдө оокатым табам деп мен сага кулчулук кылып ибадат кыла албай калдым деп шылтоо тапкан адамга Алла Таала Иса алейхисалам мисал кылат дейт. Иса алейхисаламдын кийип жүргөн кийиминен башка эч бир дүйнөсү болгон эмес. Бирок ошол жолу кембагал болсо да Алланы эстештен, Аллага ибадат кылыштан эч бир калган эмес. Жана оорлуу адамдарга Алла Таала Айып алейхисалам мисал кылат. Кээ бир ооруп бу дүйнөдөн эч бир Аллага оору себебинен ибадат кылып Алланы эстей албай калган адамдар кыямат күнү Алла мени ооруттуң, мен ошол оору себебинен ооруга кыйналып атып, сени эстей албай калдым, сага ибадат кыла албай калдым деген адамдарга Алла Таала айтат, мен Айып алейхисаламды ушундай ооруттум го, ага ушундай оору бердим, оорубаган бир да денеси калган жок. Ошондо да мени эстештен, мени ибадат кылыштан эч бир ибадат кылбай же эстебей калган жок. Дайым ибадатта, дайым эстеште болду. Сага бир аз оору бердим, бир аз кыйынчылык берип койдум, сен мени эстеген жоксуң, сен мени ибадаттан калып калдың деп Алла Таала кыямат күнү ушул пайгамбарларды бизге мисал кылат. Ошон үчүн Айып алейхисалам ушул ооруган убакытында да дүйнөсү болуп бай болуп турган учурда, ден соолук бекем, жаш болуп, күчтүү болуп турганда Аллага ушундай ибадат кылды. Бүт дүйнөсүн алып, Алла Таала ушундай сынады, шайтан эликинен сынап, өзүнүн сыноосунан ушундай сынып, ушунча аракети текке кетип, ушундай аракет текке кетти, бирок Алла Таала ушундай сыноодон өткөрүп койду. Ал дүйнөсүн да алды, балдарын алды, сынады, байлыгын алып сынады, ден соолугун алып сынады, бирок Алла Тааланы эстештен, Аллага ибадат кылыштан кылган жок. Ошон үчүн Алла Таала ушул пайгамбарлар аркылуу бизге бир үлгү катары биздин жашообуз кыска бир өмүрүбүздө ушул пайгамбарлардын жашап өткөн өмүрүн, жашап өткөн ибадатын бизге үлгү кылып көрсөтүп кетти. Ошол жашообузда канча бир адамдар азыр бир аз кичине ооруп калган болсо, ибадат кылбай, мен оору себебинен же болбосо оорунун шифасын бир башка бир дары, башка нерселерден издеп, Алла Таалага сураштан, Алладан шифа сураштан, Алладан үмүт кылыштан унутуп калат да. Жок, эң биринчи Алла оору бере турган болсо, Алла Таала адамды бир кыйнаш үчүн, бир азапка салыш үчүн оору бербейт. Алла Таала өзүнө жакындатыш үчүн, өзүнө бир жакын алып барыш үчүн Алла оору берет да. Ошон үчүн оору себептен ооруган адам Кудайды ушундай көп эстейт. Ооруган адам Алладан шифа сурайт, дуа көп болот. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат, эгер силер оорлуу адамдан барып туруп дуа сурагыла, анын дуасы периштелердин дуасы кандай кабыл болгондой, так ошондой кабыл болот дейт да. Ошон үчүн бизде жашообузда бир оору бере турган болсо, бир айыкпай турган бир оорулар бар, азыркы учурда ошол адамдын өмүрү менен кошо кете турган, бирок адамдын оорусу кабырга черинде эле да. Кабырдан кийин ал оору токтойт. Негизги кабырдан кийинки оору бул имандын оорусу болот. Ошон үчүн биз иманды бекемдеш үчүн Алла оору берет. Иманды бекемдеш үчүн Алла Таала бизге кыйынчылык берет. Иманды бекемдеш үчүн Алла Таала жашообузда бир дүйнөбүздү алып сынайт, дүйнөнү берип сынайт, байлыкты, баланы берип сынайт, баланы алып сынайт, аялды берип сынайт, аялды алып сынайт. Ошол окуянын баары ошол Айып алейхисаламдын жашоосунда өттү. Ошол жашоосунда Алла байлыкты берип да сынады, байлыкты алып да сынады, баланы берип сынады, баланы алып сынады, ден соолукту берип сынады, ден соолукту алып сынады. Ошондо дагы Алла Айып алейхисалам Алланы эстештен, Аллага ибадат кылыштан кайткан жок. Бизге жашообузда ошондой азыр учурда кээ бирөө бар, Алла берип сынап атат. Ошол берген себебинен ибадаттан, эстөөдөн калып калабыз Алланы. Алла Таала дүйнөнү алып койгон болсо, ошону алып койгон себебинен ошого Алланы эстештен, Аллага ибадат кылыштан калып калабыз. Ошон үчүн Алла Таалага ошо шүгүр кылыш керек. Ошо шүгүрчүлүк Айып алейхисаламдын ушул ийгилигинин бириги Алла Таалага ошо чексиз шүгүр келтирген себебинен. Ошо шүгүрчүлүк пайгамбарыбыз хадисинде айтпайбы, силерге Алла Таала жүрөгүңө шүгүрчүлүк берген болсо, силерге эң жакшы нерсени бериптир деп. Ким Аллага шүгүр деп айтат турган. Ошон үчүн шүгүр, Алла Таала берген болсо шүгүр кылалы, алган болсо да шүгүр. Алла Таала берген нерсени үчүн ким шүгүрчүлүктү көбөйтө турган болсо, ошо берген нерсесин көбөйтүштү дайындап туруп, анан Алла Таала эмне дейт? Ошо шүгүр кылышка мүмкүнчүлүк берет дейт да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадисинде келет, Алла Таала кимге бир эки амалга бекем боло турган болсо, Алла аны өзүнүн китебине шүгүр кылуучу жана сабыр кылуучу пендем деп жазып коет дейт. Бул кайсы? Кимге дин ишинде өйдөкүлөрдү карап аракет кылып өзө турган болсо, дин амалында өйдөкүлөрдү карап,
жаш эле бала экен, ушул жаш болсо да ибадат кылып атат, Алла жолуна чыгып атат, намаз окуп атат, орозо тутуп атат, ошо курбанчылык, садака кылып атат деп Алланын кылган дин ишинде кылган амалын карап, ошолорду артынан ээрчип өзө турган болсо, жана дүйнө ишинде өзүнөн ылдыйкыларды карап шүгүр кыла турган болсо дейт. Дүйнөсүндө караганда өзүнөн ылдык көрүп, менин үйүң бар, кичинекей болсо да үйүң бар, бирок адамдар квартирада жашап жүрүп деле Алла намаз окуп атат, Алла жолуна чыгып атат, курбанчылык кылып атат. Бир аз болсо да ден соолугубуз бар, бирок кээ бир адамдар бар, айыкпай турган оорман менен ооруйт, ошондо да намаз окуп атат, ошондо дагы ибадат кылып атат. Бирок мен бир аз ооруп калсам, эч нерсе бир жума ооруймун, бир эртең Алла шифа берет, бир аз грип болуп каласың, бир жума, бир күн, 3 күн. Бирок кээ бир адамдар бар, ушундай өмүр бою дары ичип ооруйт, бирок алар деле намаз окуп атат, Алла жолуна чыгып атат, деп алар өзүнөн ылдыйкыларды, дүйнө ишине өзүнөн ылдыйкыларды карайлы. Кичинекей өзүбүздө квартирада жашап туруп Алла шүгүр келтирип атат. Бир аз биздин Кудайга шүгүр, бир аз болсо да малыбыз бар, бирок малы жоктор деле Аллага ибадат кылып атат. Ошон үчүн өзүнөн дүйнө ишине өзүбүздөн ылдыйкыларды карап туруп, Алла аларга карап мага шүгүр, тамым бар, бир аз болсо да 2 үйүм бар, же болсо бир аз коюм бар, же болсо бир аз акчам бар деп шүгүр кылалы. Ылдыйкыларды карап, дүйнө ишине ылдыйкыларды карап шүгүр кыла турган болсок, Алла Таала өзүнүн китебине шүгүр кылуучу жана сабыр кылуучу пендем деп жазып коет. Ошон үчүн иншалла бүгүнкү ушул аста болсо билген, ошо Айып алейхисалам аста болсо билгенибизди айтып бердик. Ошол нерсеге шүгүр кылалы. Ошо Айып алейхисаламдын кылган жашап өткөн өмүрүнөн өзүбүзгө бир ибарат алып, үлгү алып, жашообуздагы кемчиликтерди ошол нерсе менен толуктап, эгер Алла берген байлыкка шүгүр кылбай аткан болсо шүгүр кылалы. Эгер ошону алып койгон болсо ага да шүгүр кылалы. Алла Таала бир аз балдарыбызды берип сынайт, берген болсо, бирок ошо бергенди алып койгон, кээ бирөө алып да коет, алып койгон болсо ага да шүгүр кылалы. Берип койгонсо берген балага шүгүр кылып, ошо Алланы бала берген баланы Алла жолуна тарбиялап, Алла жолунда иман келтире турган, Алланын ибадатын кыла турган, жанагы биз өтүп кеткенден кийин биздин артыбыздан дуа кылып, жакшы амалдарды жөнөтө турган пенделерибизге тарбиялап, ошого аракет кыла турган болсок, жана иншалла Алла бир аз убакыт берип, ден соолук берген болсо, ошо берген ден соолук убакытты Алланын ибадатын кылып, Алланын ыраазылыгын табышка иншалла аракет кылып өмүрүбүздү өткөргөнгө Алла Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Алла Таала бүгүнкү сабагыбызды ушул менен бүтүрсөк, аста болсо бир ошо Айып алейхисаламдын өмүр баянын айтышка Алла мүмкүнчүлүк берди. Ошондон баарыбызга Алла Таала сабак алышка баарыбызга Алла мүмкүнчүлүк берген болсун. Иншалла жуккан адамдарга амал кылышка тоофик берген болсун. Жана ошоларды башкаларга да жеткиришке, башкаларга айтып, башкаларга дагы жеткиришке Алла баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ла анта ва астагфиру ва атубу илейхи бирахматика я архамар. Амин Аллах.